ജയത്തിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ വസിച്ചിടും സിയോനിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു തൻ വൃതന്മാർ നിത്യം സിയോൻ ഗിരിയിൽ ആമോദമായി. പുതുപാട്ട് പാടുന്നു തൻ വൃതന്മാർ നിത്യം സിയോൻ ഗിരിയിൽ ആമോദമായി. പരിപൂർണയം സ്വർഗസിയോൻ തേജസ്സാൽ നിത്യം ശോഭിതമേ. പരിപൂർണയം സ്വർഗസിയോൻ തേജസ്സാൽ നിത്യം ശോഭിതമേ. രാത്രിയില്ലാത്തതും ദേശമതിൽ നീതി സൂര്യൻ വെളിച്ചമല്ലോ. രാത്രിയില്ലാത്തതും ദേശമതിൽ നീതി സൂര്യൻ വെളിച്ചമല്ലോ. ജയത്തിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ വസിച്ചിടും സിയോനിൽ ജയത്തിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ വസിച്ചിടും സിയോനിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു തൻ വൃതന്മാർ നിത്യം സിയോൻ ഗിരിയിൽ ആമോദമായി. പുതുപാട്ട് പാടുന്നു തൻ വൃതന്മാർ നിത്യം സിയോൻ ഗിരിയിൽ ആമോദമായി. ആദ്യഫലത്തിന്റെ പ്രഥമ ഫലം 144,000. ആദ്യഫലത്തിന്റെ പ്രഥമ ഫലം 144,000. താതൻ സുതൻ നാമം ധരിച്ചവരായി എന്നും സിയോനിൽ സേവ ചെയ്യൂ. താതൻ സുതൻ നാമം ധരിച്ചവരായി എന്നും സിയോനിൽ സേവ ചെയ്യൂ. ജയത്തിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ വസിച്ചിടും സിയോനിൽ ജയത്തിൻ ഘോഷം മുഴങ്ങിടുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ വസിച്ചിടും സിയോനിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു തൻ വൃതന്മാർ നിത്യം സിയോൻ ഗിരിയിൽ ആമോദമായി. ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു തൻ വൃതന്മാർ നിത്യം സിയോൻ ഗിരിയിൽ ആമോദമായി. കർത്താവേ സ്തോത്രമല്ലോ. Shall we all praise God? സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. இங்கேயுள்ள ஆராதனை தேவன் தாமே பொறுப்பெடுக்க வேண்டும், ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord should undertake for the service here also, and blessed shall we all praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய பயணத்தில் தேவன் கூட இருந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord was with us in our journey to here this place. Shall we all praise God? ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், உதவிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். விசுவாச வீட்டில் ஆராதனை நீர் பொறுப்படுத்தீர், ஆசீர்வதித்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். கல்லற தோட்டத்தில் ஆராதனையும் நீர் பொறுப்பெடுக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆசீர்வதி, நன்மையினால நிறைக்கும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். வசனத்தை வாசித்து சற்று நாம் தியானிப்போமா? Shall we read a verse and meditate? யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது, when we read John chapter 12 and verse 26, ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால் என்னை பின்பற்ற கடவன். நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான்.
ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார். If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் என்னை பின்பற்ற கடவன். If any man serve me, let him follow me. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பார். For where I am, there my servant shall also be. பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார். The Father shall honor such a person. இங்கே முக்கியமாக 6 விஷயத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். Very importantly, 6 things in this verse. முதலாவது ஒரு ஊழியம். First of all, a ministry. இரண்டாவது அந்த ஊழியக்காரன் அவரை பின்பற்ற வேண்டும். Secondly, that minister must follow the Lord. மூன்றாவது நான் எங்கே இருக்கிறேனோ. Thirdly, for where I am, அந்த ஒரு இடம். that is a place. அடுத்த பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார். Fourthly, the Father shall honor him. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to ஒரு God. 10 நிமிடத்துக்குள்ள சில விஷயங்களை நாம் தியானித்து நம்முடைய ஆராதனையை முடிப்போம். Within a span of 10 minutes, we will meditate on certain truths and நாம் conclude this அறிய service. வேண்டிய சில சத்தியங்கள். There are certain truths that we ought to know. முதலாவது ஊழியத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். First of all, we read about a ministry. ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்பினால் என்னை பின்பற்ற கடவன். If any man desires to serve me, let him follow me. ஊழியம் என்று சொல்லும்போது When we speak about ministry, முக்கியமான 2 வித ஊழியங்கள் உண்டு. there are 2 kinds of ministries importantly. ஒன்று விடுதலையின் ஊழியம். One is the ministry of deliverance. இரண்டாவது மகிமையின் ஊழியம். Secondly is the ministry that is glorious. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அப்போ விடுதலையின் ஊழியம் யாரும் செய்யல. Anyone can do the ministry of deliverance. நம்முடைய தேசத்தில் अनेक ஊழியர்கள் கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்கிறார்கள். Even in our country, many ministers serve the Lord. அவர் ஒரு சபையும் வைத்திருக்கிறார்கள். They have their churches. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அதெல்லாம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. All that is accepted by God. அந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. There is also a purpose behind those ministries. விடுதலையின் ஊழியத்தின் நோக்கம் என்ன? What is the purpose of the ministry of deliverance? ஜனங்கள் சாபத்திலிருந்தும் பாவத்திலிருந்தும் வியாதியிலிருந்தும் பிசாசின் கண்ணியிலிருந்தும் விடுதலை பெற வேண்டும். The people of must be delivered from sin, from curses, and from all the sicknesses and the problems. அப்படிப்பட்டதான காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். They give importance to such things. பிசாசை துரத்துகிறார்கள். They drive away demons. வியாதிஸ்தர்களுக்காக பல கூட்டங்கள் வைத்து சுகம் அந்த ஆராதனையும் செய்கிறார்கள். They also conduct services especially for the sick. இதெல்லாம் தேவனுடைய ஊழியம். All this is the ministry of God. ஆனா நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது, But we ought to understand, இந்த ஊழியத்தினால் தேவனுடைய மேன்மையான நோக்கம் நிறைவேற முடியாது. by this ministry the excellent purpose of God cannot be fulfilled. தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. God has a purpose. மேன்மையான நோக்கம் உண்டு. He has a sublime purpose. தேவனுக்கு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. God has a resurrection. ஆனா மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலும் உண்டு. And he also has a sublime resurrection. நாம் வேதத்தில் பார்க்கின்றோம். We can read things like that in the word of God. அப்போ மேன்மையான ஒரு ஊழியம் உண்டு. So there is a sublime ministry. அந்த ஊழியத்தினால தான் சபையை நாம் கட்ட முடியும். We can build up the church only by that ministry. மற்ற ஊழியத்தினால் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Through the other kind of ministry we can receive deliverance. அது தேவனுடைய ஊழியம் தான். That is also God's ministry. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அவரையும் தேவ ஊழியர்களாக தேவன் அழைத்தார். God has also called them as his ministers. ஆனால் மகிமையின் ஊழியம் உண்டு. But there is a glorious ministry. அந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? What is the purpose of that ministry? அந்த ஊழியத்தினால் மட்டும்தான் சபையை உருவாக்க முடியும். Only through such a ministry the church can be formed. சபை என்று சொல்லும்போது when we speak about church, அதுதான் நித்திய மணவாட்டி. that is the eternal bride. நித்திய மணவாட்டி என்று சொல்லும்போது when we speak about eternal bride, உன்னத பாட்டு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தின்படி, according to Song of Solomon chapter 4 verse 7, நீயே மிகவும் சர்வாங்க சுந்தரி, my beloved, thou art fair, உன்னில் பழுது ஒன்றுமில்லை, there is no spot in thee, பழுதில்லாத ஒரு ஜீவியம். it is a spotless life. அதாவது எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறது போல, as we read in Ephesians chapter 5 and verse 27, தீர முதலானது ஒன்றுமில்லாமல் பிழையற்றதும் மகிமையும் உள்ள சபை. it is a holy church, a glorious church without spot, wrinkle or any such thing. No spot, திரை இருக்கக்கூடாது, no wrinkle, பிழையும் இருக்கக்கூடாது, no blemish. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அப்படி
இயேசுவுக்குள் பாவம் இல்லை. Jesus had no sin in him. அவரில் பாவம் இல்லை. Jesus had no sin. அவர் பாவம் செய்யவில்லை. He did not do any sin. அவருக்குள்ளும் பாவம் இல்லை. There was no sin in him. அந்த இயேசுவை போல Like that Jesus, ஒரு குரூப் ஜனம் மாற்றப்பட வேண்டும். one group of people must be அதுதான் changed. மகிமையின் சபை. That is the glorious church. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அந்த ஊழியம் செய்ய ஒருவன் விரும்பினால், If any man decides to do such a ministry, அத மகிமையின் ஊழியம். that is a glorious ministry. எல்லா ஊழியத்தையும் நீங்கள் ஒன்றாக காணக்கூடாது. You must not see every அதே ministry நேரத்தில் together. எல்லா ஊழியம் தேவனுடைய ஊழியம் தான். But at the same time, every ministry is God's work. ஆனால் மகிமையின் ஊழியம் செய்ய ஒருவன் விரும்பினால், But if one desires to do the glorious அவன் என்னை ministry, பின்பற்ற கடவர். let him follow me. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அப்போ பின்பற்றுகிறது அடுத்த ஒரு விஷயம். So following is another matter. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அடுத்த இந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு பிரதிஷ்டை தேவை. We need a consecration in order சில to do such a தகுதிகள் ministry. தேவை. We need certain அதுதான் qualifications. மற்ற ஊழியர்களுக்கும் நமது ஊழியர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். That is the difference between other ministers and our இந்த servants of God. ஊழியத்துக்கு For this ministry, ஆரோனை போல ஒரு அழைப்பு தேவை. we need a call like Aaron. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறது போல, As we read in Hebrews chapter 5 and verse 4, அங்க நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? what do we read there? ஆரோனை போல அழைக்கப்படாமல் தானாக சுயமாக இந்த கனமான ஊழியம் ஒருவனாலும் செய்ய முடியாது. No man can do this honorable ministry except he be called of God like was Aaron. இந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு பேர் உண்டு. This ministry has a name. அதுதான் மெல்கிசதேக்கின் முறைமையின்படியுள்ள ஊழியம். It is the ministry after the order of Melchizedek. அதனால தான் நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் That is why we are called. என்ன செய்கிறோம்? What do we do? பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு, இரண்டாம் தகுதி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற வேண்டும். The second, we must be anointed by the anointing of the Holy Spirit. மூன்றாவது ஒருவனையும் அறியாமல் ஜீவிக்க வேண்டும். Thirdly, we must live a life not knowing anyone after the flesh. நான் ஒருவனையும் அறியேன் என்று 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகின்றார். St. Paul says in 1 Corinthians chapter 5 and verse 16 that I do not know any man after the flesh. The fourth is the qualification called consecration. 26 தாய் தகப்பன் சகோதரன் சகோதரி மனைவி பிள்ளைகள் சொந்த ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் இந்த ஊழியம் செய்யலாகாது. That is what we read in Luke 14:26, that except a man hate his father and mother and brothers and sisters and wife and children, he cannot do this ministry. இந்த பிரதிஷ்டை ஒன்றும் தேவையில்லை. In order to do the ministry of deliverance, we need not have this consecration. You must understand this. சிலருக்கு இந்த விளக்கம் தெரியாததினால, because some do not know this definition. அது ஊழியம் தானே. That is also a ministry, they say. இங்க பிடிக்காவிட்டா அங்க போக வேண்டியது. If I don't like this church, I can go there. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. இந்த ஊழியத்தினுடைய மேன்மையை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். You must understand the excellency of this ministry. அப்போ பிரதிஷ்டை தேவை. You need a consecration. இருவரும் பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். All are both of these were consecrated. பிரதிஷ்டை என்று சொல்லும்போது, when we speak of consecration, அவருடைய இருதயத்தில் ஒரு பிரதிஷ்டை. there is a consecration in their heart. லூக்கா 14:26 that is mentioned in Luke 14:26. எல்லா விதமான பாசத்திலிருந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும். hating all their carnal ties, relationships from their heart. சாட்சி சொன்னபோது, when Pastor Victor எங்களோட பேச மாட்டார், they tell he will not speak with us, எங்களை கூப்பிட மாட்டார், he will not invite us. அந்த பாசம் இல்ல. he did not have that carnal affection. குறித்து அவருக்கு கவலை உண்டு. he had care about those family members. அந்த கவலையினால தான் நீ நல்லா ஜெபிக்கணும். and because of that care, he said you must pray well. உன்னுடைய ஜீவியத்தை நீ பாதுகாக்கணும். you must preserve your life. உன்னுடைய என்ன தேவைக்கு நீ தேவனிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்து அவரிடத்தில் கேட்கணும். and whatever your need be, you must place your trust on the Lord. அவரே குறித்துள்ள அவருடைய ஆழமான கவலை. these were deep cares and concern that he had about them. ஊழியக்காரனுக்கு அந்த கவலை இருக்கலாம். servants of God are allowed to have that care and concern. Glory be to God. 2 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தின் கடைசி வாசிக்கும் போது, when we read the last portion of 2 Corinthians chapter 11 and verse 28, பரிசுத்த பவுலுடைய 26 வித பாடுகளை குறித்து வாசிக்கிறோம். in the verses above we read about 26 kinds of suffering that St. Paul underwent. servants of God have those sufferings. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. இவை அல்லாமல் எல்லா சபைகளை குறித்தும் எங்களுக்கு ஒரு பாரம் உண்டு, கவலை உண்டு. and he concludes by saying that above all these, the burden, the care concerning all church burdens me. அவருடைய குடும்பத்தாரை குறித்தும் விசுவாசிகளை குறித்தும் எல்லாரை குறித்தும் ஆவிக்குரிய கவலையில் அவர் பேசினார். it was out of that care that he spoke about the family members and relatives as a spiritual relationship. அப்பா அம்மா சகோதரன் சகோதரி
ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇരുന്ന് വിടുതല പെറ வேண்டும். But they must be delivered from the carnal ties, like the affection towards a father, mother, brother, sisters. That is why they said that he has never visited the house. We also don't go. Glory be to God. Those who are consecrated will not go. Those who are not consecrated will go. He cannot complete his ministry victoriously. Glory be to God. These are deep truths. Believers must understand this. You must not say that every ministry is the same. அப்ப முதலாவது இதயத்தில் பிரதிஷ்டை. First is the consecration in the heart. பாசத்தில் இருந்து விடுதலை. That is being delivered from the carnal ties. பற்றுதல், அந்த அன்பு, அந்த பற்றுதலிருந்து விடுதலை. Deliverance from the carnal affection. அந்த பிரதிஷ்டை என்பது, secondly, that consecration means சரீரத்தில் இருக்க வேண்டும். He must have it even in the body. சரீரத்தில் அப்படி ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ளவனாக காணப்பட வேண்டும். A servant of God must be consecrated body. 14:33 வாசிக்கும்போது, when we read about that in Luke 14:33, தனக்குள்ள யாவற்றையும் விட்டு விலகாவிட்டால் எனக்கு சிஷ்யனாய் இருக்க முடியாது. Except a man forsake his all, he cannot be my disciple. அதனால தான் நம்முடைய சொத்துக்கள், that is why we நம்முடைய வேலை, we forsake all our properties and job, பேங்கில் இருந்து அதெல்லாம் விட்டு நாம் balance, and we come to the ministry. ஊழியக்காரருக்கு ஒன்றுமில்லை. Servants of God don't have anything. வீட்டிலும் ஒன்றுமில்லை. They don't have anything in the house. Even in the world, நாங்கள் zero தான். We are zero. அப்படி இருக்கணும்னு தேவன் சொல்லுகிறார். God says that we must be like that. 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, when we read 2 Corinthians chapter 6 and verse 10, உலகத்திலே தரித்திரர், we are poor in the world. அதாவது சொன்னாலே நாங்கள் தரித்திரர். That is what Pastor Victor said, we are poor. நாங்கள் தரித்திரரானாலும் பிச்சை எடுக்க மாட்டோம். Though we are poor, we are not begging. உலகத்திலே தரித்திரர்கள் பிச்சை எடுப்பாங்க. The poor in this world, they beg for alms. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ஆனா உலகத்திலே தரித்திரன் என்று சொன்னாலும் அவன் பணக்காரன் தான். A poor man in the world is டெல்லியிலே ஒரு பிச்சைக்காரன் உண்டு. There was a beggar in Delhi. பேப்பரில் வந்த செய்தி. This is a newspaper report. அவனுக்கு 3 கோடி சொத்து உண்டு. He has a property worth 3 crores. 2 வீடு உண்டு. He has 2 houses. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. மோகன் நகரில் ஒரு வீடு. He had a house in Mohan Nagar. ஆனா பிச்சைக்காரன் தான். But still he is begging. டெய்லி பிச்சை எடுப்பான். Every day he will beg for alms. அவனுடைய பேரு பிச்சைக்காரன். His name is beggar. ஆனா அவனுக்கு 3 கோடி சொத்து. But he has a property worth 3 crores. நாங்களும் பிச்சைக்காரன் தான். We are also beggars. எங்களுக்கு ஒரு பைசாய்க்கு சொத்து இல்ல. But we don't have a property amounting to even 1 அப்ப price. நீங்க கேட்கலாம், இந்த விசுவாச வீடெல்லாம் உங்களோட சொத்து தானே? You can ask, if the faith homes are all your property, isn't it? தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ஆனால் அதின் ஒரு சென்ட் சொல்ல நாங்க விற்க முடியுமா? But can we sell 1 cent of it? ஒரு மரத்தை விற்று நாங்க எங்களுடைய இஷ்டத்தின்படி ஏதாவது செய்ய முடியுமா? Can we cut a tree, sell it and do according to our wish? உடனே நீங்களே வந்து கேட்பீங்க, பாஸ்டர் எதுக்கு இந்த மரம் விற்று? You yourself will come and ask, why are you cutting down this tree? அது விற்க போறேன். I'm going to sell it. என்ன செய்ய போறீங்க? What are you going to do? நான் என்ற இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ண போறேன். I'm going to spend it according to my wish. What will you do? உடனே சீஃப் பாஸ்டருக்கு கம்ப்ளைன்ட் எழுதுவீங்க. You will write a complaint to the chief pastor. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. சீஃப் பாஸ்டர் என்ன செய்வார்? What will the chief pastor say? விசுவாச ஜீவியம் இல்ல, நீ வீட்டுக்கு போகலாம். He will say, you don't have a faith life, you can go back home better. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ஒரு பைசாவுக்கு எங்களுக்கு இதுல ஒரு உரிமை இல்ல. We don't have a claim or a stake in even 1 price. செய்கிற நாட்களில் தங்கலாம். But we can stay in the faith in the days where we save there. என்னோட பர்ஸ்ல நிறைய பணம் உண்டு. I have a lot of money in my purse. ஆனா ஒரு பைசா எனக்காக செலவு பண்ணுகிறது. But I do not spend 1 paisa for myself. அதுதான் இங்க உள்ள எல்லாருக்கும். Every one of us have that same testimony. ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுகிறது இல்ல. We don't eat in the hotel. ஒரு மிட்டாய் வாங்கி சாப்பிடுகிறது இல்ல. Not chocolate for a price. கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது இல்ல. We don't drink cool drinks also even according to our wish. I have not done that. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அதான் பிரதிஷ்டை. That is the consecration. சரீரத்தின்படியுள்ள பிரதிஷ்டை. That is the consecration according to the body. மூன்றாவது பிரதிஷ்டை, the third consecration, மனதில் இருக்கணும். It must be in the mind. அதுதான் 45ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, reading about that in Psalm 45 and verse 10, எல்லாவற்றையும் மறந்து விட வேண்டும். You must forget all things. விட்டு வருகிறது மட்டுமல்ல, not literally forsaking and coming away. விட்டதான காரியத்தை நீ மறக்க வேண்டும். Whatever you have forsaken, you must forget it. ஞாபகத்திலே இருக்க கூடாது. It must not be in your memory. அதான் ஊழியக்காரர் அடிக்கடி வீட்டுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க. That is why servants of God do not telephone the house often. They forgot it. அப்ப அவருடைய மனதில் பிரதிஷ்டை,
So consecration in their mind, அவனுடைய இதயத்தில் பிரதிஷ்டை, consecration in their heart, சரீரத்தில் பிரதிஷ்டை, consecration in their இந்த body. மூணு பிரதிஷ்டையினால தான் By these three consecrations, அவன் மகிமையின் ஊழியக்காரனாக he மாற்றப்படுகிறான். becomes a minister doing this glorious ministry. இதெல்லாம் இனி ஒரு முக்கியமான பிரதிஷ்டை உண்டு. There is also an important consecration apart from this. 19ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, Reading about that from Matthew chapter 19 and verse 12. பரலோக ராஜ்ய நிமித்தம் தங்களை அன்னகர்களாக்கி கொண்டவர்கள். There are those who have made themselves eunuch for the sake of the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்ய நிமித்தம், For the sake of the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யம் என்று சொன்னால் When we speak about the kingdom of heaven, எருசலேம் சியோன் நிமித்தம், for the sake of New Jerusalem and Zion. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அந்த பரலோக ராஜ்ய நிமித்தம் For the sake of the kingdom of heaven, நாங்கள் எங்களை அன்னகர்களாக்கி கொண்டோம். we have made ourselves eunuch. நாங்கள் யாரும் அன்னகர்கள் அல்ல. We are not a literal eunuchs. எங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை உண்டாகும். We can beget the next generation. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. ஆனால் நாங்கள் பிரதிஷ்டையினால், But because of the consecration, அறுவை சிகிச்சையினால் அல்ல, not by operation, பிரதிஷ்டையினால் by consecration, அன்னகர்களாக மாற்றிக்கொண்டோம். we have made ourselves இவர் eunuchs. ரெண்டு பேரும் அன்னகர்கள். These two were eunuchs, எழுத்தின்படியுள்ள அன்னகர் அல்ல, not literal eunuchs. பிரதிஷ்டையினால். By consecration, இது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும். you must understand this. பிரதிஷ்டையினால் Through the நாங்கள் consecration, எங்களை அன்னகர்களாக்கி கொண்டோம். we have made ourselves eunuchs. அதனால மாம்சிக இச்சை இல்லாமல், Therefore, without carnal lusts மற்ற எந்த விதமான தொடர்பு இல்லாமல், or without any carnal contacts, நாங்கள் சகோதர சகோதரிகள், நாங்கள் ஒரு வீட்டில் தங்கி இருக்கிறோம். and therefore we stay in one house as brothers and எங்களுக்கு sisters. அப்படிப்பட்டதான எண்ணங்கள் சிந்தகள் ஒன்றும் இல்லை. We don't have any such thought or intention. ஆத்மாவுக்கு விரோதமாக போராடுகிறதான மாம்ச இச்சை எங்களுக்குள்ள இல்லை. That lust of the flesh which wars against the soul is not found in us. Because of the consecration, அந்த எண்ணங்கள் மாறிவிட்டது. those thoughts have been changed. இதெல்லாம் நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு விளங்குமோ தெரியாது. I don't know how many of you understand what I am telling. நீங்க அனுபவித்தா தான் தெரியும். You can only know that by experience. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. இதான் எங்களுடைய அனுபவம். This is our experience. எங்களோடு கூட சகோதரிகள் உண்டு. We have sisters staying with us. ஆனா நாங்க மாம்சிக இச்சையில ஒன்றும் போய் பேசுறது இல்ல. But we don't speak with them out of carnal அவங்கள lusts. அறைக்குள்ள எல்லாம் நாங்கள் போகிறது இல்ல. We don't enter into their rooms. கிச்சனில் போறது இல்ல. We don't go into the kitchen. ஆனா ஜெபத்தில் வரும்போது நாங்கள் பேசுவோம். But when we come for prayer, we'll speak. உற்சாகமாக ஜெபம் பண்ணு. We'll say pray enthusiastically. Get filled in the spirit. தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு. Speak prophecy. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. காரணம் அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாங்கள் மிகவும் கருத்தாய் இருந்து அவர்களை வளர்த்த வேண்டும். Because we must bring them up in the Lord, being careful about their spiritual affairs. பேச்சுகளோ, no talks of laughter or no mocking, பரியாசம் பண்ணுவதோ, no making ரகசிய fun, தொடர்போ, no secret contact, ஒன்றுமில்லை. nothing of that sort. எங்களோடு பழகினதான விசுவாசிகளுக்கு தெரியும். Believers who are well acquainted with us know about that. இதுதான் பிரதிஷ்டை. This is consecration. இனி அடுத்த தகுதி என்ன? Next, what is the qualification? அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாக மாற்றப்பட வேண்டும். They must be made saints. முதலாம் தெசலோனிக்கர் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் இருந்து 10ஆம் வசனம் முடிய வாசிக்கும் போது, when we read from 1 Thessalonians chapter 2 verses from 7 till 10, நாங்கள் பரிசுத்தமாய் ஜீவித்ததுக்கு நீங்களும் சாட்சி, தேவனும் சாட்சி. You are witnesses and God is also about how holily we have lived in your midst. கதை பேசுவதல்ல. This is not talking stories. எங்களுடைய அனுபவம். This is our experience. எங்களோடு பழகின விசுவாசிகள் சொல்லுவார்கள். Believers who are well acquainted with us will say, எனக்கு தெரியும் இந்த பாஸ்டர். I know this pastor. எனக்கு தெரியும் இந்த பிரதர். I know this brother. எனக்கு தெரியும் இந்த சிஸ்டர். I know this sister. அது பிரதிஷ்டையுள்ள சிஸ்டர். She is a consecrated sister. அதனால தான் மகிமையின் ஊழியம் செய்ய நீ விரும்பினால், so if you desire to do this glorious ministry, உடையவனாக என்னை பின்பற்ற வேண்டும். you must follow me with this consecration. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அதுக்கு பிறகு after that நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? what we must do? இந்த ஊழியர்களுக்கு தேவன் உபதேசங்களை ஒப்படைத்தார். God has handed over into their hands the doctrines. 5ஆம் அதிகாரம் 18, 19, 20 வசனங்கள் வாசிக்கும் போது, reading 2 Corinthians chapter 5 verses from 18 till 20, உப்புரவாகுதலின் ஊழியம். this ministry is called the ministry of reconciliation. 19ஆம் வசனத்தில் உப்புரவாகுதலின் உபதேசம். verse 19 speaks about the word or doctrine of 20ஆம் reconciliation. வசனத்தில் உப்புரவாகுதலின் ஊழியர்கள். verse 20 speaks about the ministers who are doing this ministry of the reconciliation. உபதேசம் உண்டு. we have a doctrine in our hands. தேவனுக்கு மகிமை. glory be to God. 1923ஆம் ஆண்டில், in the year 1923, இந்த ஊழியம் சிலோன் என்றதான பட்டணத்தில், அல்லது சிலோன் என்ற ராஜ்யத்தில்
കൊളംബോ എന്ന പട്ടണത്തിൽ പാസ്റ്റർ പോൾ എന്നതാണ് പരിശുദ്ധവാനാൽ ദേവൻ സ്ഥാപിച്ച. Pastor Paul was used by the Lord to establish this ministry in the city called Colombo in Sri Lanka. അത് നല്ല ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ ഒരു ഹിന്ദു മനുഷ്യൻ. He was an orthodox Hindu man. വലിയ പണക്കാരൻ. He was a rich man. അവരുടെ സ്വന്തം ഊര് കേരള. His native was Kerala. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ എന്ന ഊരിലെ ചേർന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ. In Enganjur of Thrissur district. ദേവനെ അവരെ അழைത്ത. God called him. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട. He was saved. அபிஷேகம் பெற்றார். He received the anointing. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. இந்த மகிமையான ஊழியத்தை குறித்து ஒரு தரிசனம் வெளிப்படுத்தல் உண்டாயிற்று. He had a vision and a revelation about this glorious ministry. 1923ஆம் ஆண்டில் in the year 1923 இந்த ஊழியம் ஆரம்பித்தார். This ministry was started. இப்ப 98 வருஷம் முடிஞ்சு 99ஆம் வருஷத்தில் இந்த ஊழியம் காணப்படும். 98 years have gone by and this ministry is in its 99th year. அவருக்கு உதவியாக to assist him முதலாம் நூற்றாண்டில் in the first century பேதுரு மூலமாக இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். This ministry the Lord began by Peter. பேதுருவுக்கு உதவியாக and to assist Peter பரிசுத்த பவுலை அல்லது பரிசுத்த பவுலை எழுப்பினது போல like God raised up Saint Paul. பாஸ்டர் போலுக்கு உதவியாக to assist Pastor Paul ஆல்வினை தேவன் எழுப்பினார். God raised up Pastor Alvin. ஆல்வின் பெரிய பிரபு குடும்பத்தில் பிறந்தவர். Pastor Alvin belonged to a prince family. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அவருடைய குடும்பத்தில் பெற்றவர் தான் இந்த சிரிமாவோ பண்டார நாயிகை. Sirinamo Bandara Naige belongs to this family. The daughter is பிறந்தவர். He was born in a big family. அவருக்கு இந்த ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு பெற்ற பிறகு when he received the calling for this ministry குடும்பமாக அம்மாவும் ரெண்டு சிஸ்டர்ஸும் பிரதர் பாஸ்டர் பிரதர் ஆல்வினுமாக இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தார். Two sisters and brother Alvin along with their mother came to this ministry. அவருக்கு இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் தேவன் வெளிப்படுத்தினார். The Lord revealed these truths to him பரிசுத்த also. பவுலுக்கு அந்த நாட்களில் வெளிப்பட்டது போல like these truths were revealed to Saint Paul in those days. ஆல்வினுக்கு இந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தினார். The Lord revealed it to Pastor Alvin. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அந்த சத்தியத்தின்படி நாங்கள் ஜீவிக்கிறோம், நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறோம், அதன்படி ஜீவிக்கிறோம். We also live by these doctrines, we preach it. நீங்க ഈ வேத வசனத்தின்படி ஜீவித்ததினால் ஒன்றும் பூர்ணப்பட போகிறது இல்ல. You are not going to be perfected just because சொல்லுவாங்க நான் பைபிள் படிச்சிட்டு வரேன். By what you read in the word of God. நீ பைபிள் படிக்கலாம். You can read the Bible. வசனங்கள் பாராமல் சொல்லலாம். You can recite verses from your memory. Glory be to God. வசனம் வேண்டுமானாலும் நீ படிக்கலாம். You can read many verses. 85ஆம் ஆண்டிலே in the year 85 அடையாறில in Adaya children's convention நடத்தியது. There was a children's convention. அதிலே அந்த வசன போட்டி உண்டு. There was the memory verse competition. ஒரு நாளிலே போட்டி முடிஞ்சிடும். It will be ended in a day. 3 நாளாக போட்டி முடியவில்லை. But this particular competition went on for 3 days. Convention முடிய போகுது. The convention was going to be over. சொன்னார். Pastor Philip Candapilla said. அப்ப 4 பேர். 4 contestants. 4 பேருக்கும் first prize கொடுப்போம். We'll share the first prize among the 4. கூட்ட முடிக்கணும். எல்லாரையும் அனுப்பணுமே. Because the meeting must be over and everyone must be sent. One brother said. Joshua said. வேண்டாம். No pastor. போட்டின்னு சொன்னா ஒரு ஆளுக்கு தான் first prize. Competition means one person must get first prize. அதுல நீங்க 3 நாள் ஏன் போட்டி வச்சீங்க? Otherwise why did you conduct the competition for 3 days? எல்லாரையும் அனுப்புங்க பாஸ்டர். Send everyone else. அவர் வீட்டுக்கு போட்டும். Let them return to their homes. 4 பேரை உட்கார வைங்க. Make all of us to be seated. We'll begin this fresh round. Pastor Paul அல்ல பாஸ்டர் Philip Chandapillayக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். Pastor Philip Chandapillay was very happy about this. அப்படி ரவுண்ட் எடுத்து he began the rounds. அந்த ஜோஷுவாக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்தது. And finally Joshua won the prize. அவன் 3500 வசனத்தை பாராமல் படித்தான். He knew 3500 verses by heart. அவன் தஞ்சாவூரிலே மோசஸினோட பையன். He was the son of brother Moses in Tanjore. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. நீ 3000 எல்லாம் 4000 வசனங்கள் எல்லாம் பாராமல் படிக்கலாம். You can say 300 or even 3000 or even 4000 verses by heart. You can keep reciting them. போட்டிக்கு பங்கெடுக்கலாம். You can compete in a competition. First prize கிடைக்கும். You'll get the first prize even. ஆனா நீ பூரணப்பட முடியாது. But you cannot be perfected. அப்ப பூரணப்பட வேண்டுமானால் for you to be perfected 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனத்தின்படி according to 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17 உபதேசம் தேவை. we need the doctrine. இத விசுவாசிகள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Believers must understand this. வசனங்கள் படிச்சால் மட்டும் போதாது. It is not enough if you உபதேசம் உண்டு. memorize the verses. You have a doctrine in the word of God. The doctrine is also the word of God. ஆனால் ஒரு உபதேசம் என்று சொன்னால் but when we speak about doctrine இடத்திலிருந்து பல வசனங்கள் எடுத்து அது ஒரு உபதேசமாக மாற்றுகிறோம்.
The verses are taken from across the scripture and it is made a doctrine. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. அந்த உபதேசத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். You must obey that doctrine. மனம் திரும்புதல் உபதேசம். Repentance is a doctrine. ஞானஸ்நானம் உபதேசம். Water baptism is another doctrine. அபிஷேகத்தின் உபதேசம். The anointing of the Holy Spirit is another doctrine. தெய்வீக சுகத்தின் உபதேசம். The anointing of divine healing. பாடுபடுகிற உபதேசம். The anointing of suffering. பரிசுத்தமாக்கப்படுகிற உபதேசம். The suffering of entire sanctification. The doctrine of entire sanctification. The faith life is another doctrine. இப்படி நமக்கு 56 உபதேசம் உண்டு. In this manner we have 56 doctrines in the Bible. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. உபதேசத்தினால மட்டும்தான் நீ மறுரூபமாக்கப்படுவாய். Only through the doctrine you will be transformed. மறுரூபமாக்கப்படணும். You must be transformed. உன்னுடைய சுபாவத்தில் மறுரூபம். Transformation in your character. Transformation in your mind. உன்னுடைய சரீரத்தில் மறுரூபம். Transformation in your body. Or deliverance. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. நீ மறுரூபப்பட்டால், if you are transformed, இப்போ ஒரு பொருள் இங்க வைத்தால், suppose there is an object here, சாப்பாடு வைத்தால், or a food is kept here, பிரியாணி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க, suppose there is a biryani here, ஆசை வராது. you will not have lust over ஒரு 10 ரூபாய் 100 ரூபாய் 1000 ரூபாய் கீழே கடந்தால், suppose 10 or 100 or 1000 rupees note is lying on the floor, you will not have a lust over it. நீ எடுத்து பாஸ்டர் கையில் கொடுங்க, பாஸ்டர் ஒரு 1000 ரூபாய் இந்த கல்லறை தோட்டத்தில் கிடைச்சது, யாரோடோ தெரியாது, நீ கொடு. Pastor, I found 1000 rupees note in the cemetery. Whose it is, and they will give it to the pastor. Pastor also has no lust for money. When someone comes seeking after it, pastor will restore it to them. If you don't have lust, what will you do? When you see, if you have lust, you will put it in your pocket. Because you have lust over it. Glory be to God. Servant of God do not have such lust. We speak about out of our experience. Glory be to God. No desire when we look at an ice cream. Lust over nothing. No lust over woman, no lust over money and gold, no lust over the land. Jesus said that this. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 18 27 28 வசனங்கள் வாசிக்கும் போது, when you read Matthew chapter 5 verses 27 and 28, ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும், any man who looketh upon a woman with அவளுமாக, and she also, இருதயத்தில் விபச்சார பாவம் செய்தார். they have committed adultery in their heart. 27ஆம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? What do we read in verse 27? விபச்சார பாவம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று பூர்வத்தாருக்கு உரைத்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். You have heard that it was told to the men of old that you must not commit adultery. அது பழைய கதை. That is the Old Testament story. இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். But now I say unto you, ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும், anyone who looks at a woman with lust, அவளுமாக, along with her, அவனுமாக, he, இல்ல பொருளுமாக, or if he looks at an object with lust, இருதயத்தில் விபச்சார பாவம் செய்யாது. Don't do adultery in your heart. It is அதுதான் இந்த உபதேசம் நமக்கு செய்கிறதான பெரிய ஒரு காரியம். This is the thing that we get out of the doctrine. உபதேசத்துக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு. There is a power in the doctrine. உபதேசம் நம்மை மறுரூபப்படுத்துகிறது. That doctrine transforms us. இந்த ஆசையிலிருந்து, from this affection, இச்சையிலிருந்து, from this lust, மோகத்திலிருந்து, from the desires, தேவன் நமக்கு விடுதலை தருகிறார். The Lord gives us deliverance. அப்படி விடுதலையை பெற்றவர்கள் தான் இந்த இரு பரிசுத்தவான்கள். These two saints are those who have received such deliverance. இவர்கள் மூலமாக, through them, பரிசுத்தாவியானவர், the Holy Spirit, கொடுக்கப்பட்டதான அப்போஸ்தலிக உபதேசத்தின்படியும், according to the apostolic doctrine that was given to them, இந்த ஊழியத்தின்படியும், and according to this ministry, கிருபையின்படியும், according to the grace, ஒரு மனுஷனுக்குள் கிரியை செய்த, he operates in a man, அவனை தேவனை போல மணவாட்டியாக மாற்றுகிறார், and makes him a bride, makes him conform to the character image of God. இதுதான் மகிமையின் ஊழியத்தின் நோக்கம். This is the purpose of this glorious ministry. இந்த பிரதிஷ்டையில் ஜீவிக்கிறோம். That is why we live in this consecration. இந்த உபதேசத்துக்கு மிகவும் வைராக்கியமாய் இருக்கிறோம். We are very zealous about this doctrine. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. சிலர் சொல்லுவாங்க, அசைந்தா குற்றம், தொட்டா குற்றம், பிடிச்சா குற்றம். ஐயோ, இந்த சபை என்ன சபை? What church is this? If you move here, or if you shake here, if you touch something, everything they are very strict. நீ மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். You must be transformed. That is the intention. மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். Your character must be transformed. உன்னுடைய எண்ணங்கள் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். Your thoughts must be transformed. உன்னுடைய மனதே மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும். Your mind must be transformed. உன்னுடைய சிந்தனை, your thoughts, உன்னுடைய சித்தம், அறிந்து கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல், நோக்கங்கள், தோற்றம், ஞானம் எல்லாம், your knowing and understanding, your intention and memory, everything must be made transformed. What a glorious thing is. அதனால ஒரு ஆசை இல்லாவிட்டால், therefore if you don't have a desire, அவருக்கு ஒரு ஆசை இல்லை. Look at this pastor, he has no desire.
What a miracle. நாம் அற்புதம். We are signs. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? What do we read in Revelation chapter 12 and verse 1? ஒரு அடையாளம் காணப்பட்டது. Behold, there was found a wonder, a sign in heaven. There was a wonder. என்ன அற்புதம்? What was it? அவருக்கு ஆசை இல்லாத ஜீவியம். They lived a life without any desire. எதுவும் ஆசை இல்ல. No desire upon anything. நீங்க வேண்டுமானா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. You can test if you want. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் என்ற ஒரு பரிசுத்தவான் இருந்தார். We had a saint named Pastor AC Thomas. சிலோனிலே ஒரு வியாபாரியும் இருந்தார். There was a businessman in Ceylon. அவர் சனிக்கிழமை கலெக்ஷன் முழுவன் எண்ணாமல் ஒரு பையில் போட்டு விட்டு அது சீஃப் பாஸ்டருக்கோ அல்லது சென்ட்ரல் பாஸ்டருக்கோ கொடுப்பார். He will give the collection that he got on Saturday. He would not even count the amount. He would give it to chief pastor or to central pastor. It was a big amount. அது எண்ண மாட்டார். He will not count it even. அது அவரோட பிரதிஷ்டை. That was his consecration. அவ்வளவு கலெக்ஷனை எடுத்து he will take all his collection, ஒரு பையில் போட்டு he will put it in a bag. ஈவினிங் 10 மணிக்கு evening at 10 o'clock 10 மணி பிரைசிங் வருவார். he will come for the 10 pm praising. கொண்டு அங்க அந்த பாஸ்டர் பெரியவர் இருக்கிறார் அவருக்கு கொடுப்பார். whoever is the senior pastor, he will give it to them. பாஸ்டர் ஏசி தாமஸும் பாஸ்டர் ஃப்ரெடியும் இருந்தார்கள். those days Pastor AC Thomas and Pastor Freddie were there. பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் அந்த கையில் கொடுத்தார். he gave it to Pastor AC Thomas. பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் என்ன செய்தார்? what did Pastor AC Thomas do? திறந்தே பார்க்காம he did not even open it. அப்படியே எடுத்து பாஸ்டர் ஃப்ரெடியோட கையில் கொண்டு போனார். he gave it into the hands of Pastor Freddie. இவர் என்ன செய்தார்? what did Pastor Freddie do? நேரத்துக்கு பிறகு after a little while பாஸ்டர் ஃப்ரெடி கிட்ட போய் he went to Pastor நான் அந்த Freddie. ஆஃபரிங் பாஸ்டர் ஏசி கிட்ட கொடுத்துட்டேன். he said this believer, he said to Pastor Freddie that I have given that offering to Pastor AC. நீ கொடுத்ததா இங்க வந்தாச்சுதான் மேசை மேல பாருங்க அதுதானே. he said this is what the bag you gave, isn't it? It is here. பணம் கிடைச்சதுனால எங்களுக்கு ஆசை ஒண்ணும் இல்ல. because we get money, we don't have desire upon money. அது திறந்து பார்க்கணும். we have to open it and see. அதில இருக்கிற 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் எல்லாம் மாற்றணும். we must change all the 500 or 1000 rupees notes. 10 100 2 1 எல்லாம் போட்டு விடணும். you must put it in the offering box, the 10 rupees and 100 rupees. இது எங்களுடைய ஜீவியம். this is not this is a life, this is not empty. தேவன் ஜீவிக்கிறவன் தான் சீயோனாக மாற்றப்படும். those who live this life will be made Zion. இவர்கள் இருவரும் ஜீவித்தார்கள். these two saints lived their life. பரிசுத்தவான்கள். they are saints. இவர்கள் ஜெயாளிகள். they are overcomers. தேவனுக்கு மகிமை. எல்லா பகுதியிலும் உண்மையுள்ளவர். they are faithful in every aspect. அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள். they that are with him are called. உண்மையுள்ளவர்கள். they are faithful also. அவர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். and they are chosen. அந்த தகுதியை பெற்றவர்கள். they have received this qualification. இப்போ நாம் இங்கே நல்லடக்கம் செய்ய போகிறோம். now we are going to bury them here. என்ன நல்லடக்கம்? what is this good burial? தேவனுக்கு மகிமை. glory be to God. நம்பிக்கையுள்ள அடக்கம். that is a burial with a hope. என்ன நம்பிக்கை? what is that hope? இவர் மறுபடியும் மகிமையின் சரீரத்தில் உயிரோடு எழும்புவார்கள். they will rise again in a glorious body. அதை குறித்து நீங்கள் முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கலாம். you can read about that from 1 Corinthians chapter 15 verse 31 onwards. பதித்து வைத்தால் when we sow a seed into the ground, it will sprout up. அந்த விதையோட சரீரம் எல்லாம் கொடுக்கப்படுகிறது. the seed is not given the body that it was sown, it is given another body. இந்த மரத்தை பாருங்கள். look at this tree. தேவனுக்கு மகிமை. glory be to God. வேறொரு சரீரம். it has another body. similarly, ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையில் in this lively hope, கால சத்தம் கேட்கும் போது, when the trumpet sounds, கடைசி நாளில், in that final day, கால சத்தம் கேட்கும், when the trumpet shall sound, உயிரோடு எழும்புவார்கள். they shall rise again. what will they do? 1000 ஆண்டு அரசாட்சியிலும் ஆளுகை செய்வார்கள், நித்திய ராஜ்யத்திலும் ஆளுகை செய்வார்கள். they will reign in the millennial kingdom as well as in eternity. அப்ப அவர் எழும்ப போகிறார்கள். they are going to rise again. மரிக்கவில்லை. they are not dead. அவர்கள் ஒரு transfer. they have been given a transfer. மரணம் என்று சொல்வது என்ன? when we speak about death, what is this? மரணத்தில் எனக்கு பிரியம் இல்லை. the Lord says I have no pleasure in the death of the wicked. இரண்டாம் மரணம். that speaks about the second death. வெளிப்படுத்தினால் 21:8 இல் வாசிக்கிறோம். we read about it in Revelation chapter 20 verse 8. this is the second death. இரண்டாம் மரணம் என்ன? what is that second death? தேவனை விட்டு அந்த ஆத்துமா பிரிந்து போகிறது. when a soul departs from the Lord, it is second death. இதனை முதலாம் மரணம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம், பைபிளும் சொல்லுகிறோம். we call this the first death, the Bible also says. விட்டு பிரிந்து போயிற்று. this is the departure of the soul from the body. சரீரத்துக்குள் ஆத்துமா இல்லை. now there is no soul in their body, ஆத்துமா உண்டு. but in my body there is the soul. தேவனுக்கு மகிமை. glory be to God. அப்போ அவர்களுக்கு மேல் இரண்டாம் மரணம் இல்லை. so they don't have second death. தேவனை விட்டு நரகத்துக்கு போக மாட்டோம்.
Their soul has not gone away from the Lord into hell. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. உயிரோடு எழும்பும். They will rise again. மகிமையின் சரீரத்தில் வருவார்கள். They will come in a glorious body. சரீரத்தில் காணப்படுகிற பாடுகள அடையாளங்கள ஒன்றும் இருக்காது. Now the wounds, the marks of the wounds that you see in this body will not be there. மகிமையாக காணப்படுவார்கள். It will be a glorious body. சூரியனை போல பிரகாசம் உள்ளவராக காணப்படுவார்கள். They will shine forth as the sun. மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 43ஆம் வசனத்தின்படி. According to Matthew chapter 13 verse 43. Then shall the righteous சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள். They will shine forth as a sun. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். He that has ears to listen, let him listen. பார்க்கலும் பிரகாசமுடையவராக. Shining more than the sun. தேவனுடைய மகிமை அடைந்தவராக. Having attained the glory of God. இந்த விட்டவர் வெளியே வர போகிறார்கள். They are going to come out of this grave. அந்த நம்பிக்கையுடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Hallelujah. நம்பிக்கையில் நாம் இந்த சரீரத்தை இங்கே அடக்கம் பண்ண போகிறோம். With that hope we are going to bury this body here. அதனால தான் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? மண்ணு போடும்போது ஏ மரணமே உன் கூர் எங்க? That is why when putting the mud finally we say, oh death, where is the sting? Oh grave, where is the victory? சவால் விட்டு சொல்லுகிறோம். We challenge it. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. மரணமே நீ தொட முடியாது. Oh death, you can't touch. இவர்கள் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் பிசாசையும் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தார்கள். They have overcome the world, the flesh, they have overcome sin, they have overcome death and hell. எங்களுக்கு நிச்சயம் உண்டு. We have that assurance, we have that boldness. இவர்களை தொட முடியாது. Second death cannot touch them. அந்த நிச்சயமுடன் மறுபடியும் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். Hallelujah. அதுபடி 47 வசனங்களை வாசித்து நாம மண்ணு போட்ட குழியில இவர்களை அந்த பாடியை இறக்க போகிறோம். Now we are going to read some verses and we are going to lower their bodies into the grave. பாட்டு பாடு. நவடிவுள்ள சீயோனிலே பாரினில் ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தரே ஆர்ப்பரிப்போடு கீதங்கள் பாட ஆனந்தம் பொங்கிடுதே. 54 ஆர்ப்பரிப்போடு கீதங்கள் பாட ஆனந்தம் பொங்கிடுதே. சீயோன் சீயோன் சிகரம், சீயோன் தூணையின் சிகரம், எருசலேம் பரமநகரம், இதுவோ என்றென்றும் வாழுதே. எருசலேம் பரமநகரம், இதுவோ என்றென்றும் வாழுதே. தூய பிதாவின் தேசமதில் நேயர்கள் அவர் மகன் தந்திடுவார். கண்ணீர்கள் யாவும் தேவனை துடைப்பார், கவலைகள் அழிந்திடுமே. கண்ணீர்கள் யாவும் தேவனை பாடுங்க பாடுங்க பாடுங்க. கவலைகள் அழிந்திடுமே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். சீயோன் சிகரம், சீயோன் தூணையின் சிகரம், எருசலேம் பரமநகரம், ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். மீண்டும் வாழுதே. ஹல்லேலூயா. எருசலேம் பரமநகரம், இதுவோ மீண்டும் வாழுதே. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ரிபிலா பனா திரிபிலா பனா திராய் லபலா கடன. எல்லாரும் ஆவி நிரம்பி நாம் இறங்குவோமாக. நம்பிக்கையோடு இறங்குவோமாக. ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை, ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை, மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த நம்பிக்கை. ஹல்லேலூயா. ரிபிலா பலா தலாய் லபலா. ஆமென். ஆவாசி. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். நாம் எல்லாரும் நித்திரடைவதில்லை. ஆகிலும் கடைசிய காலம் தொனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே, ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் தொனிக்கும். அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள்.
நாமும் மர்வமாக்கப்படுவோம். அழிவுள்ளதாய் இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாய் இது சாவாமையும் தடுத்து கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாய் இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாய் இது சாவாமையும் தடுத்து கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமால் விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்க வார்த்தை நிறைவேறும். மரணமே உன் கூறங்க, பாதாளமே உன் ஜெயமெங்க. மரணத்தின் கோர் பாவம், பாவத்தின் பல நியாய பிரமாணம் நமது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ரபிலா மனா திரா இரபலா சதனா மனா திரா ஐ திவீரா பௌரா ரீகால பங்கன மந்துலாக தீகால ரீகால பங்கன பலா இரப மரணத்தின் கோரங்கே மரணத்தை பரிகரித்தார், பரிசுத்தரவிந்ததினா மரணத்தின் கூரெங்கே, மரணத்தின் கூரெங்கே, மரணத்தை பரிகரித்தார், பரிசுத்தரவிந்ததினால் மரணத்தை பரிகரித்தார், பரிசுத்தரவிந்ததினால் மரணத்தை பரிகரித்தார், பரிசுத்தரவிந்ததினால் மரணத்தை பரிகரித்தார், பரிசுத்தரவிந்ததினால் மரணத்தை பரிகரித்தார், பரிசுத்தரவிந்ததினால். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா ராஜனையும் தேவன் பொருட்படுத்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். தேவன் செய்த நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையுடன் இந்த அடக்காராதனை நடத்த உதவி செய்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அந்த ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையில் வளர கிருபை தர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. சோதரம் 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 சோதரம். அவருடைய குடும்பங்கள் எல்லாம் ஆறுதல் படுத்த வேண்டும். துக்கங்கள் மாற்ற வேண்டும். கவலைகள் பாரங்களை மாற்றணும். தெய்வீக சமாதானத்தினால் நிரப்பும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். எல்லா ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காய் துதிக்கிறோம். இம்மட்டும் கத்தர் பாராட்டின இறக்கங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரங்க தாவி. இந்த அருமையான பரிசுத்தவான்களை நீர் கத்தாய் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நீர் முன்னறிந்தீர், முன்குறித்தீர். அவளை ஏற்ற நேரத்தில் கத்தர் அழைத்தீர். ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால் என்னை பின்பற்ற கடவன், நான் எங்கே இருக்கிறவனோ அங்கே என் ஊழியக்காரன் இருப்பான் என்று சொன்னீரே கத்தாவே. எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவன் நான் கனமனுவேன் என்று சொன்னீரே கத்தாவே. ஆண்டவரே கத்தாவே, முதலாவது நீ அழைத்தீர். ஆண்டவரே, யாரோனை போல் அழைக்கப்படாவிட்டால் ஒருவனும் இந்த ஊழியத்துக்கு கனமான ஊழியத்துக்கு ஏற்பட முடியாது என்று சொன்னீரே. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நீர் கத்தாவே அவர்களை முன்னறிந்த அவரை வேறு பிரித்தபடியாக ஸ்தோத்திரங்க தாவே. இந்த ஒரு அழைப்பை தந்து ஆண்டவரே ஒரு பிரதிஷ்டைக்குள் அவளை கொண்டு வந்தீரே கத்தாவே. ஆண்டவரே, மனதிலும் இருதயத்திலும் சரீர பிரகாரமாகவும் கத்தாவே ஒரே மாம்சத்தினுடைய அறியாத ஒரு பிரதிஷ்டைக்குள் ஆண்டவரே ஒரு அன்னக ஒரு பிரதிஷ்டைக்குள் கத்தவர்களை வழி நடத்தினீரே கத்தாவே. ஆண்டவரே கத்தாவே, உபதேச சத்தியத்தில் ஆண்டவரே ஒரு பிரதிஷ்டைக்குள் கத்தார் கொண்டு வந்தீரே. இந்த ஊழியம் ஒரு மகிமையான ஊழியம், ஒரு விடுதலையின் ஊழியம் மாத்திரமல்ல,
ஒரு மகிமையான ஊழியத்துக்கு என்ன ஒரு தகுதி வேண்டும் என்கிறத கர்த்தர் எங்களோடு தெளிவாய் பேசினீரே கர்த்தாவே. இதற்கென்று கர்த்தர் இந்த 2 பரிசுத்தவான்களையும் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நீர் ஆயத்தப்படுத்தினபடியால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவராய் கடைசி மூச்சு மட்டும் அவருடைய ஜீவியத்தில் ஆரம்பித்த அந்த நல்ல வேலையை கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்தில் நீர் கர்த்தாவே நிறைவேற்றி பூர்ணப்படுத்தினபடியால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அழைத்த தேவனுக்கு அவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் ஜீவிக்க உதவி செய்திரு கர்த்தாவே. உபதேச சத்தியத்தை தந்து இந்த உபதேசத்தின் மூலமாக மனதிலும் கர்த்தாவே இருதயத்திலும் ஆண்டவரே எழுத்தின்படியும் சரீரத்தின்படியும் கர்த்தாவே ஒரு பரிசுத்தமாகுதல அவருடைய ஜீவிதத்தில் நிறைவேற்றினபடியால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த கனமான ஊழியத்துக்கென்று அவர்களை ஏற்படுத்தி இந்த கனமான உபதேச சத்தியங்களை கொடுத்து இந்த சத்தியத்தின் நிமித்தமாக இந்த உபதேசத்தின் நிமித்தமாக அவர்களுக்கு நிறைவேற்றினதான இந்த பரிசுத்தமாக வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் சத்ததையானில் மிகுந்த பலனை தரும் என்று சொன்னது போல ஆண்டவரே இவர்கள் இந்த சத்தியத்துக்காக உபதேசத்துக்காக நிலத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே இன்றைக்கு கர்த்தாவே மரித்திருக்கிறார்கள். இவருடைய கர்த்தாவே மரித்ததின் பலனாக ஒரு பெரிய இந்த ஊழியத்துக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே கொண்டுதான செய்ததான உள்ளம் புறமான எல்லா ஊழியங்கள் சேவைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே இவர்களை கொண்டு செய்ததான மகிமையான நம்முடைய கிரியைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இவர்களை கொண்டு அநேகர் ரட்சித்தபடியால் ஸ்தோத்திரம். அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான கர்த்தாவே பாத்திரங்களாய் வைத்திருந்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே கர்த்தாவே மற்றும் அவர்களுக்கு செய்து நடப்பித்ததான நம்முடைய நற்கிரியைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம்பா. இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். துயரத்திலும் துக்கத்தில் இருக்கிற குடும்பத்தினர் கர்த்தராற்ற முடியாய் தேற்ற முடியாய் தைரியப்படுத்த முடியாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த இழப்பை கர்த்தர்களுக்கு நிரப்பி தாரும். இந்த இடைவெளியை கர்த்தர் நிரப்ப முடியாய் செபிக்கிறோம். இந்த ஊழியம் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். இந்த கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே செத்திருக்கிறது மிகுந்த பலன் இந்த ஊழியத்துக்கு தர முடியாய் செபிக்கிறோம். எங்களை வெறுமையாக்குறோம், தாழ்த்துகிறோம். இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும். மகிமை நாளுக்காய் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்து வேண்டிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் பாதுகாப்பும் நம்முடைய அனைவரோடும் விசேஷமாக இவருடைய வேறுபாடின் மூலமாக துக்கத்தில் இருக்கிறதான எல்லா தேவ பிள்ளைகளோடும் கூட இன்று முதல் கொண்டு என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென். முதலிய சத்தமாக சொல்லுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இனி மண்ணு போட வேண்டியவர்கள் போட்டு தயவு செய்து பொறுமையாக போடுங்க. நீங்க வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கப்படும், ஜூஸ் கொடுக்கப்படும், தேவைப்பட்டால் டீ குடிக்கலாம். நீங்கள் எல்லாரும் திரும்பி வந்து விசுவாச வீட்டில் ஆகாரம் அருந்தி செல்லும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஊழியர் அவருடைய உறவினர்கள் எல்லாரும் வந்த வாகனங்களில் திரும்பும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். போகும்பொழுது உங்களுக்கு டீ இருக்கு, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு, தண்ணி இருக்கு.